अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जो किश करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग। जो किश करे सो प्रभ के रंग, जो भी करता है प्रभ दे रंग विच करता है, यानी कि हर वक्त जो प्रभ दे रंग विच रंगिया रहंदा है। परमात्मा ओदे हमेशा संग हुंदा है। रंग मतलब जिवें असीं कपड़े ते रंग चाड़ दिंदे हां, हरा नीला पीला, इवें जिस दे उपर परमात्मा का रंग चढ़ गया है वो फिर हमेशा आनंद विच है, क्योंकि परमात्मा आनंद है। वो फिर हमेशा नशे विच है और परमात्मा का नशे वर्गा कोई होर नशा नहीं है। और ये नशा जिन्हों चढ़ जाए फिर उतरता नहीं है। गुरु नानक इसनूं खुमार कहते हैं, नशे नूं खुमार। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो भगत नूं परमात्मा कदे भुलदा नहीं है। भुल भी किवें सकदा, वो तो नशे विच है परमात्मा दे। भगत कबीर जी करवत पला न करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हूँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। भगत दा प्रेम। भगत कबीर जी कहते हैं कि मैनू करवत दे नाल चीर दिता जाए। करवत का मतलब आरा, लकड़ी कट्टण वाला आरा। कहते हैं कि मेरा शरीर आरे नाल चीर दिता जाए तो मैनू वो मंजूर है, पर मैनू परमात्मा का भुलना मंजूर नहीं है।
ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। Mind is the data stored as memory for all that we have perceived through our sense perceptions. ਮਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। That's the nature of the mind. ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਪਾਠ, ਜਪ, ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਢੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭਗਤ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ परमात्मा आप करता है। फिर जो है धरती सुंदर लगती है। क्या सानू भी धरती सुंदर लगती है? फिर जो है पानी जो है अमृत बन जाता है। जो भगत पानी पींदा है तो वो अमृत पी रहा है। सहज सुबाए होए सो होए, करने हार पछाणे सोए। सहज का मतलब है नेचुरल। सहज का मतलब जो भी हो रहा है, जिसनू जो भी हो रहा है वो मंजूर है, वो परमात्मा नू जान लैंदा है। असी कहांगे तो बड़ा आसान है, जो भी हो रहा है होने दो। नहीं, ये आसान नहीं है। करके देखो, ये सब तो मुश्किल काम है। क्योंकि ये साडे सुभाव दे बिल्कुल उल्ट है। सानू जो भी हुंदा है वो मंजूर नहीं है। We want it to be different than what is happening. दरअसल जो भी हो रहा है वो परमात्मा नू मंजूर है, तां ही हो रहा है। ते जे वो सानू मंजूर नहीं है तो इसका मतलब असी परमात्मा की रजा विच राजी नहीं है। जिन्नी देर तक असी मनमुख हाँ, उन्नी देर तक सानू परमात्मा की रजा मंजूर नहीं होएगी। Our mind is a source of dissatisfaction. Mind is never satisfied. So, what we have to do? We have to transcend our mind to be in acceptance, to be in a state of acceptance. Or it is correct in other way around too. If we accept everything, then we transcend our mind. गुरु नानक दा मार्ग हुक्म मनन दा मार्ग है। हुक्म मनन दे नाल असीं अपने मन नू जित सकते हां। मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन नू जित लिया उसने जग नू जित लिया। जग नू जित लिया मतलब उसनू परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और परमात्मा की प्राप्ति किवें होवेगी? हुक्म मनन दे नाल। हुण हुक्म मनन दा की मतलब है? हुक्म मनन दा मतलब ये नहीं कि हाथ ते हाथ धर के बैठ जाओ। गुरु नानक ने हुक्म मन्निया सी ते गुरु नानक ने 4 उदासियां कीतियां। हुक्म मनन का मतलब यह है कि जो मैनू परमात्मा कराएगा मैं वो करांगा।
ਨਾਨਕ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜਿਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सहज सुभाए हुए सोए, करने हार पछाने सोए। जो परमात्मा का हुक्म मान लेंदा है वो करने हार नूं जान लेंदा है। करने हार का मतलब है परमात्मा। परमात्मा ही सब कुछ करता है, वो सारी सृष्टि नूं वही चला रहा है। सो जिहड़ा हुक्म मन लेंदा है उसनूं ये पता लग जाता है कि करता परमात्मा है, मेरे कीते कुछ नहीं हुंदा, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुर परमेश्वर करने हार, सगल श्रेष्ठ को दे आधार। परमेश्वर सब कुछ करता है, परमेश्वर ही सारी सृष्टि नूं पाल रहा है। सारी सृष्टि का आधार परमात्मा है। आधार का मतलब सारी सृष्टि परमात्मा दे ऊपर खड़ी है। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। प्रभ का किया मीठ लगाना, जिन्हों प्रभ का कीता होया मिठा लगता है। ये हुक्म मनन तो अगला पड़ाव है। हुण भगत परमात्मा का हुक्म ही नहीं मन रहा, उसनूं परमात्मा का हुक्म मिठा लगता है। यानी कि वह शुक्रिया अदा करता है, जो भी हुंदा उसका शुक्रिया अदा करता है। हमेशा शुक्रिया दे विच है, हमेशा अरदास दे विच है। फिर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं उसनूं जैसा है सब कुछ वैसा ही नजर आता है। सानू जैसा है वैसा नजर नहीं आता। असीं अपने मन दे राहीं देखते हाँ, साडे अखां दे अगे मन दियां ऐनकां लगियां होईयां हैं। We see through our mind। भगत जो है वो मन दे बगैर भी देख सकता है। He can see without his mind। तो फिर जो है जैसा है वैसा नजर आता है। फिर परमात्मा भी जैसा है वैसा नजर आता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी को परमात्मा जैसा है वैसा नजर आवे। कई कृष्ण नूं परमात्मा मनते हैं, उन्होंने कृष्ण नजर आ जाएगा। बहुत भक्ति करने के बाद कृष्ण नजर आ जाएगा। जो जीसस नूं परमात्मा मनते हैं उन्होंने बहुत भक्ति करने के बाद जीसस नजर आ जाएगा। एवें ही रामा कृष्णा नूं दुर्गा मां नजर आती सी। रामा कृष्णा दुर्गा मां के भगत सन। रामा कृष्णा बंगाली सन। वो बड़े प्रसिद्ध भगत होए हैं 19वीं सदी के। ते जद तक रामा कृष्णा नूं दुर्गा मां नजर आती सी, उन्नी तक रामा कृष्णा लई दुर्गा मां ही सब कुछ सी। फिर
ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਸੋ ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਉਨਹੂੰ ਬਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਨ ਆਪ ਸੂਝੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਨ ਆਪ ਸੂਝੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਨ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ if I really want it, how many really wants it? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸੁਭਾਏ, ਉਹ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਆਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਇਹ ਅਗ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਅਪਮਾਨ ਕਰੀਏ,
ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਏ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ हे परमात्मा, मैनू अपनी सेवा बख्श। तां जो मेरे अंदर नाम दा वासा हो सके, तां जो मेरी सुरत उठी उठ सके, तां जो मेरे दुख दूर हो जान, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।